संध्या गुजरात यूनिवर्सिटी में कर्मचारीओ अनियमितता मामले विरोध थयो छे। यूनिवर्सिटी टावर में कर्मचारीओ समयसर हाजर न रहता होवानो आरोप लाग्यो छे। एनएसयूआई कार्यकरोए सूत्रोच्चार साथे विरोध नोंधाव्यो। एनएसयूआई कार्यकरोए ताळाबंधी करी कर्मचारीओनी अनियमितताना कारणे विद्यार्थीओना काम न थता होवानो आरोप लाग्यो छे। पोलीसे एनएसयूआई कार्यकरोनी अटकायत करी छे। तो एनएसयूआई कार्यकरोए ताळाबंधी करी आ समये बबाल थई, झपाझपी पण थई हती अने त्यारबाद पोलीस पण बोलावी पड़ी। पोलीसे एनएसयूआईना कार्यकरोनी अटकायत करी हती। गुजरात यूनिवर्सिटीनो जो टाइम छे ई टाइम पर एक भी अधिकारी हाजर रहता नहीं अने आ अधिकारीओ राम राज्य कुलपति रजिस्ट्रार कोई हाजर रहतो नहीं। आज अमे रजिस्ट्रार ऑफिस ने ताळाबंधी करी अने मारो विरोध नोंधायो छे। आवनार दिवसोमां कोई एक्शन लेवामां नहीं आवे जो अधिकारीओ हाजर नहीं रहे आ एमने पगार लेता हो तेवुं देखाई रह्युं छे। 2 થી 2.5 लंचना नामे 3-3 4-4 वाग्या सुधी आवता नहीं एटले यूनिवर्सिटीना विद्यार्थीओ हैरान थई रह्या छे। आज ताळाबंधी करीने विरोध कर्यो छे। 10:30 નો पंचिंग टाइम छे छतां पण कोई हाजर रहतुं नथी। सांजे 6 वाग्या सुधीनो होय छे, बपोरे 2 થી 2.5 નો छे लंच टाइम छे पण 3 वाग्या सुधी कोई रहतुं नथी। गुजरात यूनिवर्सिटीमां कर्मचारीओनी अनियमितताने लईने एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं छे। हाल आप जे जोई शको छो के जे टाइम जे छे ए यूनिवर्सिटीमां टाइमसर कर्मचारीओ हाजर रहता नहीं अने विद्यार्थीओना काम थता नहीं अने तेने लईने एनएसयूआईए जे विरोध नोंधाव्यो छे। बीजी तरफ पोलीस द्वारा जे छे ते एनएसयूआईना कार्यकरोनी अटकायत करवामां आवी रही छे। हाल आप जो जोई शको छो के जे प्रकारे विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं हतुं अने तेने लईने हवे पोलीसे जे छे ते एनएसयूआईना कार्यकरोनी अटकायत शरू करी छे। केमेरामेन खेंगा राठोड साथे संजय ढाक, न्यूज 18 गुजराती, अमदावाद। तो एनएसयूआईना कार्यकरोए ताळाबंधी करी जेना कारणे पोलीसने बोलावी पड़ी अने टींगाटोळी करीने पोलीस लई गई हती। तो कार्यकरोनो आरोप छे के अनियमितता दाखववामां आवी रही छे। यूनिवर्सिटीमां गुजरात यूनिवर्सिटी पर गंभीर आक्षेप पण लगाववामां आव्या छे, जेने लईने एनएसयूआईना कार्यकरो पहोंच्या हता। कर्मचारीओ समयसर हाजर नथी रहता जेना कारणे विद्यार्थीओना जे काम छे ते बगड़े छे अने समय वेडफाय छे। आ साथे शिक्षणनुं कार्य पण बगड़े छे। तो आ तमाम आक्षेप साथे विरोध कर्यो हतो, घेराव कर्यो हतो एनएसयूआईए अने ऑफिसमां घुसવાનો प्रयत्न कर्यो हतो, जेने लईने पोलीस बोलाववामां आवी अने पोलीसे कार्यकरोनी अटकायत करी, टींगाटोळी करीने तेओने पोलीस वाનમાં બેસાડવામાં આવ્યા હતા। આ સમયે નારેબાજી પણ કરવામાં આવી હતી અને વિરોધના આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ કર્યો વિરોધ। ગાંધીનગરમાં બિલ્ડર પુત્રની આત્મહત્યાનો મામલો છે। ઇન્ફોસિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 4 લોકો સામે ફરિયાદ। પોલીસને 2 પાનાની સુસાઇડ નોટ મળી આવી છે। 4 શખ્સોએ પૈસાની લેતી દેતી મામલે ગામ વચ્ચે ઢોર માર માર્યાનો ઉલ્લેખ થયો છે। ઋષભ પટેલને આરોપીઓ ટોર્ચર કરતા હતા। 4 લોકોના ત્રાસથી મોતને વાલું કર્યું। મુખ્ય 4 આરોપીઓ ગેંગ ચલાવે છે। ઋષભ પટેલે કેનાલમાં ઝંપલાવીને કર્યો હતો આપઘાત। આરોપીને કડક સજા અપાવવા માટે માંગ થઈ રહી છે। સંતરામપુરના હીરાપુર ગામે યુવાનનો નગ્ન નાચ કરતો વિડીયો સામે આવ્યો છે। જમીનની બબાલમાં યુવાને નગ્ન થઈને બેભત્સ વર્તન કર્યું। મહિલાઓની હાજરીમાં જ યુવાને કપડાં ઉતારી અને નગ્ન થઈ બેભત્સ ગાળો બોલી પથ્થરમારો કર્યો। નગ્ન અવસ્થામાં યુવાન પથ્થર લઈને મારતા એક યુવકને ગંભીર ઈજા પહોંચી। યુવકને માથાના ભાગે પથ્થર વાગી જતા લોહીલુહાણ થયો અને આ હાલતમાં સારવાર માટે ખસેડાયો। અક્ષય નામના યુવકને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે। 112 ઘટના સ્થળે પહોંચી સામસામે લોકોએ પોલીસ મથકે લઈ જવાયા અને સંતરામપુર પોલીસે આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી છે। સામેવાળા પક્ષના રાવળ વિષ્ણુભાઈ રમણભાઈ નિર્વસ્ત્ર થઈ જેવી તેવી હાલતમાં મારા ઘરે આવ્યા। સવારમાં અમે આ બધી ગાળ બોલવા માંડ્યા અને સીધું અમે પૂછ્યું કે ભાઈ તું કેમ આવું કરે છે, આવી રીતના કે આવી હાલતમાં શું કામ આવે છે। તો એને સીધું અમને કીધું કે આ મારી જમીન છે, તમને કાઢી મૂકીશ અને તારા આખા ઘર પરિવારને મારી નાખીશ, એવી તેવું કરીને પછી સીધો પથ્થરમારો ચાલુ કર્યો અને આ મને માથાના ભાગે પથ્થરો બી મારેલ છે અને ઈજા થયેલ છે અને એ ભાઈ એવું બધું અદાવત રાખી અને એ બધાને મારી નાખવાની કોશિશ કરે છે અને આ મારી છે માથામાં। તો લોકોને પથ્થર મારતા એક વ્યક્તિને પણ ઈજા પહોંચી છે અને મારનો આ વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં
આ વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક વ્યક્તિને માર મારવામાં આવી રહ્યો છે, જેને ઈજા પણ થઈ છે અને તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે, પરંતુ બેભત્સ વર્તન જોવા મળ્યું હતું. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા મિતેશ પાસેથી. જી મિતેશ, આખી ઘટના શું છે? જી બિલકુલથી જો વાત કરવામાં આવે તો મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર તાલુકાના હીરાપુર ગામે અંગત અદાવતની જે બબાલ હતી, કુટુંબીજનોમાં બબાલ થઈ હતી અને એક યુવાન નગ્ન થઈ ગયો હતો અને તેને કપડાં કાઢી અને જાહેરમાં જે પથ્થરમારો સહિત ગાળો બોલવાનું ચાલુ કર્યું હતું. જોકે ઘટના સ્થળે જે મહિલાઓ હતી નગ્નની હાલતમાં જોઈ મહિલાઓ છે તે દૂર ભાગી હતી, પરંતુ તેને પથ્થર મારવાનું ચાલુ રાખતા એક યુવાન છે તેને પથ્થર વાગી ગયો હતો, જેના કારણે લોહી લુહાણ થયો હતો અને તેને સારવાર અર્થે મોકલવામાં આવ્યો હતો. જોકે કુટુંબનો જે એક ભાઈ છે તેને 112 પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને પોલીસ બંને જે પરિવાર છે કે જે બંને જમીન બારાની અંદર જે બબાલ કરતા હતા, બંને પરિવારોના જે સભ્યો છે તેમને ગાડીમાં બેસાડી અને પોલીસ મથકે લઈને આવતા હતા, ત્યારે જે નગ્ન થયેલો યુવાન છે તેને પણ ફરિયાદીને પોલીસની ગાડીની અંદર પણ વિડીયો ઉતારતા માર મારતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે તે ગાડીની અંદર પણ માર મારી રહ્યો હતો. એટલે કે જે નગ્ન થઈને જે યુવાને નફટાઈની જે હદ વટાવી હતી તે વિડીયોની અંદર સ્પષ્ટ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે પોલીસે પણ ફરિયાદ નોંધીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જી મિતેશ, આપનો આભાર. વલસાડના રાજહંસ સિનેમામાં છતનો ભાગ તૂટી પડ્યો. થિયેટરમાં મૂવીનો શો ચાલી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન જ આ ઘટના બની હતી. ચાલુ શોમાં ઘટના બનતા અફરાતફરીનો માહોલ છવાઈ ગયો. સંચાલકોએ તાત્કાલિક શો બંધ કરી થિયેટર ખાલી કરાવ્યું. ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસની ટીમ પણ આ સ્થળ પર પહોંચી છે. સ્ટાર્ટિંગના 10 મિનિટ પછી છે ને ઉપરનો જે સીલિંગ આવે છે એ સીલિંગ આખું તૂટી ગયું, ઉપરથી બધું નીચે પડી ગયું અને બધું દૂર થઈ ગયું. કોઈ વ્યક્તિને વાગ્યું નથી, મતલબમાં તૂટી ગયું છે. અને એક્ઝિટ માટે કોઈ એકદમ ઇમરજન્સી સુવિધા નથી, બેક સાઈડે કોઈ નથી. સ્ટાર્ટિંગથી જે છે પણ તે મતલબ ઉપરથી અગર આપણે લોબી બેસા હોય તો જવા માટે પણ ટાઈમ લાગે થોડો, એટલે બેક સાઈડ પર એક્ઝિટ માટે કોઈ નથી અને ઇમરજન્સી માટે કોઈ હોતું જ નથી. ત્યાં फर्दर इंस्ट्रक्शन आए हमारे को हेड ऑफिस से, हमने पूरा सिनेमा अभी हाल फिलहाल के लिए पूरा खाली कर दिया है. इसके बाद वो जो पर्टिकुलर ओडी है वो प्रॉपर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएगी जब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती है, और पूरा सिनेमा पूरा चेक होने के बाद ही आगे से जो भी आदेश आएंगे उस तरीके से हम आगे इसको ओपन करेंगे. सेकेंडरी चीज, इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है और हमें ऑलरेडी रेक्टिफाई हो गया था. स्क्रीन के जस्ट सामने छोटा सा पीओपी का एक सीलिंग का टुकड़ा नीचे गिरा है. हमने फर्दर जब तक कि ये सारा रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो जाता तब तक के लिए वो स्क्रीन पर्टिकुलर बंद कर दी है और पूरा सिनेमा एक बार तो खाली कर दिया. जब तक पूरा चेक नहीं हो जाता, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आके पूरा रेक्टिफाई नहीं कर लेता, तब तक के लिए हम सिनेमा जो है अभी होल्ड पे रख रहे हैं. અરવલ્લી જિલ્લા એલસીબીએ ફિલ્મી ઢબે દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. બોલેરો કારનો 25 કિલોમીટર સુધી પીછો કરી દારૂ ઝડપ્યો છે. મોડાસાના જીવણપુરથી ભિલોડાના રામપુરી સુધી એલસીબીએ પીછો કર્યો હતો. ખેતરમાં બોલેરો ઉતારી ભાગતા 2 શખ્સ પૈકી એકને ઝડપી લીધો છે અને એક ફરાર થઈ ગયો છે. કારમાંથી 2,60,000ની કિંમતની 912 બોટલ વિદેશી દારૂની મળી આવી છે. એલસીબીએ કુલ 10,70,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. આણંદ જિલ્લાના ઉમરેઠમાં ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડનો સપાટો. લાલપુરા ખાતે મહીસાગર નદીના પટમાં દરોડા પાડ્યા. ગાંધીનગરની ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડે ભૂમાફિયાઓ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભૂમાફિયાઓ દ્વારા રેતીની ચોરી કરતા એલસીબી મશીન, હિતાચી મશીન, ડમ્પર સહિત કરોડોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. રેતી માફિયાઓ તેમજ માટી ખનન કરતા માફિયાઓમાં ફફડાટ છે. ખાણ ખનીજ વિભાગની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉભા થયા છે. અમદાવાદમાં નવું આધાર કાર્ડ બનાવવાના નામે પૈસા ઉઘરાવતી ટોળકી એસીબીના હાથે ઝડપાઈ છે. રખિયાલ વિસ્તારમાં આધાર કાર્ડ કઢાવવા આવેલા અરજદાર પાસેથી 32,000 લાંચ માંગનાર આરોપીને એસીબીએ